ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖ ਪੱਟੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਢੀਕੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह मूहों निकलिया सच, दस्सिया क्यों वधाई मैडिकल कॉलेजां दी फीस अते क्यों वन्ने हस्पतालां दे इलाज रेट। सुखबीर वल्लों राम रहीम नूं दत्ती पोशाक मामले ते अकाली दल दा स्पष्टीकरण। कैप्टन ढींडसा ते भगवंत मान नूं दत्ता मूंह तोड़ जवाब। पोस्ट तो बाद खुद कैमरे सामने आई अवनीत कौर सिद्धू। मूसेवाले समेत नौजवानों नूं दत्ती नसीहत। कैप्टन खिलाफ वखरा प्रदर्शन, सड़क विचकार झोना लगा खोले पर्दे। हस्पताल च बदलियां गईयां 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों दीयां लाशां। शमशान घाट पहुंच होया पर्दाफाश, हस्पताल प्रशासन दे सुके सां। हुण खबरां विस्तार नाल। बेअदबी मामले की जांच विच हो रही देरी कारण वध रहे लोकां दे रोस नूं मद्देनज़र पंजाब मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा वड्डा बयान सामने आया। लाइव हो सवालों के जवाब दिंदियां कैप्टन साहब ने केंद्र के आर्डीनेंस मामले बाबत गल करदियां सुखबीर बादल नूं लानतां पाईयां ते उन्हां अगे वड्डी आस भी रखी। बेअदबी मामले की जांच लगातार हो रही देरी कारण लोकां च रोस वधदा जा रहा है। बीती शाम जदों सूबा मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लाइव आए तां इस बाबत उन्हां नूं भी सवाल किया गया, जिस तो बाद कैप्टन साहब दा वड्डा बयान सामने आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ SITs, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਟਰਾ SIT ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। केंद्र के 3 आर्डीनेंस मामले बाबत आए सवाल का जवाब दिंदियां कैप्टन साहब ने एक बार फिर आस जताई है कि शायद अकाली दल किसानों के हक च आ जाए। इस ऑर्डीनेंस बारे जी पास की है बिच अकाली दल बिच BJP और सेंटर की सपोर्ट कर रहे हैं। इस असी थोड़ा पता है कांग्रेस पार्टी और साढ़े सारे समर्थक जोड़े पंजाब दे विच सियासी पार्टियां ने, आम आदमी पार्टी और नाले किसान यूनियंस ने रल के सारे ने ये विरोधता की है कि बिल्कुल खराब गल है। एक बार ऑर्डीनेंस पास हो जाता है, फिर ऑर्डीनेंस जाता है पार्लीमेंट में बिल बन के उन्होंने पास कर देंगे ने, फिर एक्ट बन जाता है और उस तो बाद फिर जो मर्जी सरकार करे, बदले ना बदले, साढ़े हथ तो बाहर जाएगी। असी क्या सी कि सानू रल के हर पार्टी नूं इहदा सामना करना चाहिए ताकि असी इसनूं रोक सकीए। अकाली दल ने नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की। BJP ने तो करनी होनी सी क्योंकि उन्होंने सरकार लैके आई है, लेकिन अकाली दल नूं सोचना चाहिए सी कि तुसीं जिहड़ा अज कदम चक रहे हो उहदे नाल तुसीं पंजाब दी किसानी नूं टोटल बर्बाद कर दोगे। मैं आस हुण भी करदा कि अपना मन बदल लैणगे। इस मौके कैप्टन साहब ने मत्तेवाड़े दे जंगल दी जमीन मामले ते भी अपना स्पष्टीकरण दिता कि मत्तेवाड़े दी जमीन है जिहड़ी कि जंगलात की जमीन असीं ले जा रहे। देखो पंजाब दे विच जंगलात कोई रहे नहीं और ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुते जंगलात हैं वो मैं बिल्कुल नहीं जान देने क्योंकि ये साढ़े वास्ते आब हवा वास्ते पंजाब वास्ते ये बहुत ज़रूरी है कि साढ़े जंगल पंजाब दे विच होण। उन्होंने तो तकरीबन सारी हुण हड़ दे थल्ले आ गई
तो अपने को इन्नी जमीन रही नहीं और बहुत थोड़े जंगल रह गए। तो मत्तेवाड़ा की जमीन जिहड़ा जंगल है देने का मतलब नहीं। ये जी 956 एकड़ जमीन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ है एनिमल हस्बेंड्री महकमे की, कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जिते सब्जियां वगैरह या कोई इस्तेमाल नहीं हो रही, कुछ ग्राम पंचायत सेखोवाल की, कुछ आलू दे एक सीड फार्म सी सरकार का आलू के बीज बनाने वास्ते ਉਹਦੀ 27 किले उत्थे, और ग्राम पंचायत सवाल क्याना ਇਹਦਾ है 20 एकड़ जमीन। तो ये है 956 किले जमीन। तो ये ਜਿਹੜਾ मन थोड़े आया होया है कईयां दे कि शायद जंगल कट के असी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक भी दरख्त किसी जंगल का नहीं कटिया जाएगा। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਬੇਟਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਜਗਦੀਪ ਖੋਖਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो इस करके सानू ये करना पिया, नहीं तो साढ़े ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल खास करके उन्होंने ਵਿੱਚ कोई मशीनरी नहीं सी, कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं सी, कोई भी चीज़ नहीं सी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ सही असी टेस्ट करा सकीए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ कोविड शुरू होया सी उदों 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ एक टेस्ट की रिपोर्ट आउंदी सी, अगर थोड़ा कोई टेस्ट करके ले जाता सी। हुण 1 घंटे आ जाती है नवी मशीनरी करके। और हुण मैं कल टैलीविजन से देख रहा सी कि आस्ट्रेलिया ने एक मशीन बनाई है जी 2 मिनट टेस्ट की रिपोर्ट दे दी है। सो ये नवी मशीनां अगर आपां ने लियाउणियां ने अपने हस्पतालों फीस भरानी पऊ, होर गवर्नमेंट के कोल तां कोई होर चारा नहीं है। लेकिन जेड़े साडे हुण गरीब ने, और जे थोड़ी गल अज तुसीं कही है कि साडा की होगा, थोड़े वास्ते असीं कोई हल कढांगे ताकि असीं तुहानूं भी अपने डॉक्टर बना सके। ये ना समझो कि थोड़े वास्ते असी नहीं सोच रहे, कुछ दिनों के विच इलाज करांगे असी कि किस तरीके नाल असी तुहानूं कॉम्पनसेट कर सकते हैं, किस तरीके नाल थोड़ी कोई मदद हो सकती है ताकि तुसी भी मैडिकल स्टूडेंट बन सको। कोरोना मरीजों ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਨੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਵਲ 1, ਲੈਵਲ 2, ਲੈਵਲ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਹ 18,000 ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਵਲ 1, ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ और उत्थे कराओ। नहीं तो ये जोड़ा हम तुम 18,000 कह रहे हो, ये पहला तो 50, 60, 70,000 तक ये हॉस्पिटल चार्ज करते थे। सानू लिया के थले 18,000 ते रखना पिया कि जिन्हें कराना है वो करा लैन। बाकी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट यही ट्रीटमेंट है, आही एक समान है, यही टेस्टिंग का समान है, यही साढ़े होर जेडे असी सानू लोड़ पैंदी है इस वास्ते कोई टेस्ट कराने की, वो सब कुछ साढ़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और 3 लेवल का साढ़े कोल है। सब सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਂਟੀ ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਂਟੀ ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਟਿਲ ਨਵੰਬਰ, 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਵਨੀਤ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 2 ਗੀਤ ਇਹ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਆਈ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਲ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਵੀ ਕਹੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇੰਨਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੇਸ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੁਣੀਏ ਪਰਖੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਥ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕਸ ਦਵਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਯੂਥ ਨੇ ਅਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਟੋਏ ਹੁਣ ਟੋਬੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੂਬ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੇੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਬਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ
ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਰਿਬਨ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। 8 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇੜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ 8 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਜੋ। ਲੋਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ GNDH 'ਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਘਰ 'ਚ ਰਖਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਕੜ ਆਈ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਸਰ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਏਜ 98 92 ਹੈ। 92 37। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਦਰਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਦਮਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ 5 ਵਜੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ
ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਗ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਦਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।